عزیز مومنین، آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور آیات 21 تا 23 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور آج جس ہم نقطہ پر غور و خوض کریں گے وہ ہے عاجز ایمان سے استقامت۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور اور سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ آئے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ عزیز مومنین، سور اور سیدون کا ضلع غیر یہودی علاقہ تھا۔ وہاں کے لوگ آدم اور حوا کے بیٹے قائن کی اولاد تھے۔ یہ وہی قائن تھا جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ قائن اور اس کی اولاد سور اور سیدون کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وہ ابراہیم، موسیٰ اور نبیوں کے ذریعے دیے گئے ایمان کے وارث نہ تھے، بلکہ غیر قوم تھے۔ چونکہ ہیرودیس اور فریسی یسوع کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے خداوند یسوع اور اس کے شاگرد ان سے بچ کر جلیل سے اس ضلع تک تقریباً 40 میل کا پیدل سفر کر کے آ گئے۔ بے شک وہاں رہتے ہوئے خداوند یسوع نے بہت کم کام کیے، لیکن اس کی موجودگی کی خبر پھیل گئی، اور یہ کنانی عورت یسوع کی خبر سن کر اس کے پاس التجا کرنے آئی کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا بخشے۔ وہ گہرے ایمان اور بھروسے کے ساتھ خداوند یسوع کے پاس آئی، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ خداوند یسوع خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ خداوند یسوع کے شاگرد چاہتے تھے کہ وہ عورت ان کو پریشان کرنا بند کر دے، لیکن بالآخر خداوند یسوع خود اس خاموشی کو توڑتے ہیں اور اس عورت کو جواب میں کہتے ہیں کہ اس کی اعلانیہ زندگی کے دوران اس کا مشن اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں یعنی یہودیوں کے لیے تھا۔ بے شک سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا مشن ابراہیم کی اولاد کی طرف تھا، لیکن یقیناً بعد میں خداوند یسوع نے اپنے مشن کو وسیع کیا اور یہ مشن رسولوں کو سونپا تاکہ غیر قوموں کو اس ایمان میں شامل کیا جا سکے۔ جیسا کہ آج ہم نے انجیل مقدس میں سنا ہے کہ یہ عورت خدا کے بچانے والے فضل سے خداوند یسوع کے پاس آئی، اور خدا باپ نے ایسا کیا تاکہ وہ ایسے ایمان کو ظاہر کرنے کی اجازت دے جس کی بہت سی زندگیوں میں واضح طور پر نمایاں کمی تھی۔ ہماری زندگیوں میں بعض اوقات خدا خاموش نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ خاموش ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھی وجہ ہے۔ خدا ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اس کی خاموشی ہمیں اپنے قریب لانے کا ایک طریقہ ہے، اس سے کہیں زیادہ کہ وہ فوری طور پر بلند اور صاف آواز میں بات کرے۔ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے خاموشی
उसकी नाराजगी की इलामत हो। ये अक्सर उसके पाकीज़गी के अमल की निशानी है जो हमें अपने ईमान के एक मुकम्मल मजहर की तरफ खींचता है। जहां तक गैर कौम की औरत का ताल्लुक है, बहुत से यहूदियों के बरक्स इसने इस हकीकत पर ईमान जाहिर किया कि खुदावंद यीशु ही मसीहा है, दाऊद का बेटा। कहने से उसने ये जाहिर किया। खुदावंद यीशु की इस सलाहियत पर कि वो उसकी बेटी को शिफा देगा, उसका भरोसा बहुत सादा और वाज़े अल्फाज में जाहिर किया गया था। उसे खुद को उसकी मदद के लायक पेश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदावंद यीशु पर उसका भरोसा ही था जिसे उसकी जरूरत थी। मजीद बड़ा वो अपनी दुआ में साबित कदम रही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब ना दिया, वो खामोश रहे। फिर उसके शागिर्दों ने उसकी मिन्नत की कि इसे रुखसत कर, और खुदावंद यीशु ने उसकी दरखास्त को रद्द करना जाहिर किया। इन सब का नतीजा उसकी हौसला शिकनी में नहीं बल्कि इस्तकामत और उम्मीद में है, और उसकी उम्मीद भी गैर मामूली हद तक आजिज थी। खुदावंद यीशु का मकसद इस औरत के ईमान को गहरा करने और इसे सबके लिए जाहिर करने से पूरा हो गया। मेरे अजीजों, दुआ शुरू करने का एक शानदार तरीका यह है कि खुदावंद यीशु की हकीकी शनाख्त को जहन में रखकर अपनी दुआ को सादा, पाकीज़ा और आजिज बनाएं। आज उस औरत की दुआ की खूबियों पर गौर करें। सबसे पहले उसकी उस खूबी की पैरवी करें कि वो उस सच्चाई को जानती थी कि यीशु कौन है। वो जानती थी कि यीशु मसीहा, दाऊद का बेटा, दुनिया का नजात दहिंदा, कलमा मुतजस्सद था। खुदा की हजूरी में अपनी ख्वाहिशात नहीं बल्कि अपनी जरूरियात पेश करें। आप दुनिया के नजात दहिंदा से क्या चाहते हैं? यकीनन खुदा जानता है कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, लेकिन मांगना खुदा पर हमारे भरोसे को बढ़ाता है। लिहाजा उससे मांगें, मांगने के बाद सब्र करें, मायूस ना हो बल्कि पुरजोश, अनथक और मुस्तहकम रहें। अपने आप को खुदा की कुदरत और रहमत के सामने बगैर किसी वक्फे के आजिज बनाएं, और फिर खुदा हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी दुआओं का जवाब देगा। हमारे बचाने वाले खुदावंद, आप सचमुच मसीहा, दाऊद के बेटे और खुदा के बेटे हैं। सिर्फ आप अकेले तमाम तर इज्जत, जलाल और तारीफ के लायक हैं। आप वैसे ही हैं जैसा कि हम आपको जानते हैं। बराए करम हमें आप पर गहरे भरोसे और मुस्तकम यकीन से भर दें। हम हर चीज पर साबित कदम रहें और अपनी तमाम उम्मीदें आप पर रखना कभी भी ना छोड़ें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।